پہلی چیز صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا دل صاف ہو، اتنا صاف ہو کہ ان کے لیے دعا کریں. دعا کرنے کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے، جو انصار اور مہاجرین کے بعد دنیا میں آئے مومن مسلمان، ان کا کہنا بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے ایمان کی حالت میں دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور اے اللہ ان مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں ذرہ برابر حسد اور بغض کینہ کپٹ نہ باقی رکھ. اے اللہ رب العالمین یہ دو چیزیں میں عطا فرما دے، ایک تو یہ کہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، دوسرا یہ کہ ہمارے دل کو ان کے بغض اور حسد سے پاک فرما دے. اسی لیے وہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اے لوگوں نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو. ان اللہ امرنا بالاستغفار لہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں 20 سال 30 سال کے بعد یہ آپس میں لڑائی کر لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمانا. اے لوگوں ہم نہیں جانتے، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور جانتا تھا. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، ہم سے راضی ہیں، اور ان کے لیے بعد کے لوگوں کا حق بنتا کہ مغفرت کی دعا کریں. حضرت عائشہ نے بھی یہی بات سیم کہی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کی طرف والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی نے حضرت معاویہ کی فوج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے مد مقابل کے لوگوں کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹینڈ جان لو میرے بھائیوں. آج جن جنگوں کا نام لے کر آپ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مستشرقین اور زندیقوں کی مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، میری طرف جو لوگ مارے گئے، اس طرف جو لوگ مارے گئے، سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں، سب جنت میں داخل ہوں گے. وہ تو کہہ رہے دونوں جنتی، ادھر کہہ رہا نہیں یہ باقی یہ جہنم میں جائے گا. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں واللہ انی لعالم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یہ بھی معلوم ہے کہ خلافت کے معاملے میں حضرت علی مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، مجھ سے زیادہ اہل ہیں، اور وہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ خلیفہ بنے. یہ ان کا کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے. بات کس بات کی تھی؟ وہی جو ہم نے بتایا تھا پچھلے تیسرے جمعے میں کہ حضرت عثمان کے مارنے والے قاتلوں کا بدلہ لے لو، بس اتنی سی بات ہے. اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امت کا اہل سنت والجماعت کا اتفاق نقل کیا ہے. یہ بات آپ پوائنٹ دھیان میں رکھیں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری نے حدیث میں ذکر کیا، امام مسلم نے ذکر کیا، محدثین نے ان جھگڑوں کو بیان کر دیا، تو ہم کیوں نہ ڈسکس کریں 281 228 12 فلاں حدیث نمبر فلاں، کیوں نہ ہم ڈسکس کریں. ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سنیوں کے اجماع کے خلاف ہیں، آپ اہل سنہ والجماع کے اجماع کے خلاف ہیں. اللہ کی قسم علماء کو معلوم ہے، وہ ساری حدیثیں معلوم ہے جو آج تم لے کے اڑ رہے ہو، اور جس سے تمہاری نیتیں خراب ہیں، گالیاں دے رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو. صحابہ کرام کو علماء سب کچھ جانتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی بھی کسی طرح کی تان اور طنز والی باتیں نہیں کہہ سکتا، اور ان کے بارے میں کسی طرح کی غلط بات نہیں بول سکتا. جب بھی بولے گا ان کا ذکر خیر کرے گا، ان کی لڑائیوں کا، ان کے جھگڑوں کا، آپسی اختلافات کا حق ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا اپنی زبان پہ لائے. سوال ایک ہے کہ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کو کیوں خاموش رہنا چاہیے، کیوں نہیں بولنا چاہیے، کیوں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیوں چرچا نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے امام 2 صدی ہجری کے وہ کہتے ہیں اے لوگوں اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ، نبی کے صحابہ کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اگر تمہیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو، اگر تم اسٹیج پہ آ رہے ہو، اگر تمہیں میڈیا مل رہی ہے، تمہیں آڈینس مل رہی ہے، تو نبی کے صحابہ کی خوبیاں صرف بیان کرنا. کیوں؟ کئی تأتلف علیہم القلوب، تاکہ لوگوں کی دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے.
वला तज़कुरू मसावियहुम, सहाबा की बुराइयां न बयान करना, वला तज़कुरू मा शजरा बैनहुम, सहाबा के आपसी झगड़ों को न बयान करना, फतहरिशुन नास अलैहिम, क्यों? क्योंकि लोग नफरत करने लगेंगे, सहाबा से दूर होने लगेंगे। ये सोचकर उलमा ने इज्मा किया, इत्तेफाक किया है। और आज कुछ नौजवान निकले हैं, कहते हैं नहीं डिस्कस करो, डिस्कस करो, बात करो। मुहद्दिसीन ने लिख दिया, मुहद्दिसीन ने अमानत को पहुंचाया है, उन्होंने ख्याल ने वो बता दिया कि हाँ ये चीजें हुई, हमें और आपको क्या करना, डिस्कस नहीं करना है, चुप रहना है। यही हमारा और आपका ईमान है, यही हमारा स्टैंड है। मैंने कहा दो चीजें हैं हमारे स्टैंड में सहाबा के ताल्लुक से, खास तौर से वो सहाबा जो आपस में इख्तिलाफ किए, जिनमें जंगें हुई, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया, हजरत आयशा, हजरत अली, ये सहाबा किराम के ताल्लुक से हमारे स्टैंड क्लियर है। नंबर एक, उनके लिए रहमत की, मगफरत की दुआ करेंगे दोनों के लिए, और उनके खिलाफ दिल में जर्रा बराबर किसी तरह का बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। नंबर दो, इस मामले में जबान को खामोश रखेंगे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा जनाब अली मुफ्ती साहब फरमाइए, हजरत अली अमीर मुआविया लड़े थे आपस में, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये एक कॉमन सवाल आज क्या बन गया है, सहाबा के मौजू पे बात होती है, यहीं से शुरू होती है। यह सवाल किया, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया, जवाब ही नहीं दिया, दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। बार बार सवाल कर रहा, बताने वाले ने बताया जनाब जो सवाल कर रहा है वो बनु हाशिम से है, वो हाशिमी खानदान का है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिमी खानदान की इज्जत की और सामने बैठा और फरमाया इक़रा, पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने 134 आयत में फरमाया, जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो ये वो जमातें, ये उम्मत हैं जो दुनिया से चली जा चुकी हैं, जो उन्होंने किया वो अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह तुमसे कभी नहीं पूछेगा दोनों में हक पे कौन था, तुम किस तरफ थे, तुम इस तरफ थे, होते तो उस जमाने में क्या करते, अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला तुमसे उनके बारे में नहीं पूछेगा, तुम्हारे बारे में पूछेगा, अपने आमाल पे गौर करो। और ये जवाब देके अपनी बात खत्म कर दें। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज ने किया, यही तमाम सहाबे किराम ने किया। एक आखिरी बात, ज़ैनुल आबिदीन जानते हैं, ये हज़रत हुसैन के बेटे हैं, करबला में अकेले ये मर्द थे जो अहले बैत में से बचे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन इनका नाम है। इनके पास इराक़ के कुछ लोग आए और कहने लगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा, ये सुन रहे हैं। हज़रत उमर के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा, सुन रहे हैं। हज़रत उस्मान के बारे में शुरू हो गए। फरमाया रुको 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 रुको, अख़बिरूनी अअंतुम मिनल मुहाजिरीन, पहले ये बताओ, ये जो तुम बातें कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ क्या तुम मुहाजिर हो? मुहाजिर सहाबा में क्या तुम मुहाजिरीन की कैटेगरी में आते हो? उन्होंने कहा ना ना, हम तो मुहाजिर नहीं हैं। कहा फिर तुम अंसारी सहाबा हो गए। अंतुम मिनल अंसार, क्या तुम अंसारी सहाबा हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अंसारी नहीं हैं। तुम मुहाजिर भी नहीं, तुम अंसारी भी नहीं, तुम ना तो मक्का से हिजरत करने वाले हो और ना तुम मदीने में रहकर मक्का वालों के लिए अपने दिल और अपने माल के दरिया को खोलने वाले हो, खजाने खोलने वाले हो। तुम ना मुहाजिर हो ना अंसारी हो। तब तो पक्का है कि तुम तीसरी जमात में से भी नहीं हो। कौन सी तीसरी जमात? यही जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। दुनिया में मुसलमानों की 3 कैटेगरी है मेरे भाई, सिर्फ 3 कैटेगरी। नंबर 1 मुहाजिर सहाबा, नंबर 2 अंसारी सहाबा, नंबर 3 इन दोनों से मोहब्बत करने वाला, इनके लिए मगफरत की दुआ करने वाला, इनके नक्शे कदम पे चलने वाला। इसके अलावा चौथी कैटेगरी मुसलमानों की नहीं है। फरमाया अगर तुम ना मुहाजिरीन में से हो ना अंसारी में से हो और तुम अबू बकर उमर उस्मान को टारगेट पे ले रहे हो, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि तुम तीसरे में से भी नहीं हो, यानी कि तुम मुसलमान नहीं हो। फ़क़ूमू अन्नी, उठो मेरी नजरों के सामने से और यहां से भागो। फ़अल अल्लाहु बिकुम मा फ़अल, अल्लाह ताला जिस तरह के तुम मुस्तहिक हो उस तरह के तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल फरमाए। और भगा दिया मजलिस से। तो ये कौन? अहले बैत, सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी सवाल किया तुम हो कौन? कौन हो तुम जो अबू बकर उमर उस्मान के बारे में, हजरत अमीर मुआविया के बारे में? यही आज के लोगों से भी सवाल है, तुम हो कौन भाई? तुम मुहाजिरीन में से हो, तुम अंसार में से हो, तुम कौन हो? ये तीसरी कैटेगरी बनी है। इनसे मोहब्बत करो, इनके लिए मगफरत की दुआ करो, दिल में इनके खिलाफ नफरत बुग़्ज़ ना रखो। अगर चौथी में गए तो इस्लाम के बाहर हो, गुमराही में हो, जलालत में हो। यही सहाबा के बारे में हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए।